تاریخ کے اندر ہی قرآن ختم کر دیں؟ اس لیے فرمایا ما کان محمد احد من رجالکم. آگے اس میں کئی اور باتیں ہیں لیکن آپ کا مشکل بن جائے گی، زیادہ آگے نہیں بات کو لے کے جاتا. ما کان محمد، اس لیے فرمایا میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں ہے. اللہ نے حضور کے سر اقدس پر ختم نبوت کا تاج رکھا ہے، ساری دنیا الٹی لٹک جائے یہ تاج کوئی نہیں چھین سکتا. سنی بولے سنی بولے. میں قادیانی نوجوانوں کو دعوت فکر دینے چلا ہوں. میری بات اگر ان تک پہنچے، میں ان کے ساتھ خیرخواہی کرتے ہوئے دعوت فکر دینے چلا ہوں. آپ کو آپ کے بڑوں نے بتایا ہے کہ ہم قرآن مانتے ہیں. قادیانیوں کو کہہ رہا ہوں، خصوصاً جوانوں کو کہہ رہا ہوں، تمہیں تمہارے بڑوں نے بتایا ہے کہ ہم قرآن مانتے ہیں. اپنے بڑوں سے جا کر پوچھو قرآن میں وہ کون سی بات ہے جو میرے رب نے بیان نہیں کی. آدم کا قصہ بیان کیا، نوح کا طوفان ہمیں بتایا، ابراہیم کے قصے بیان کیے، حضرت یوسف کے قصے بیان فرمائے، حضرت ایوب کی بیماری کا ہمیں بتایا، حضرت یونس کا پیٹ میں جانا ہمیں بتایا، حضرت ابراہیم کا آگ سے بچنا ہمیں بتایا، فرعون کا غرق ہونا ہمیں بتایا، جنت بتائی، جہنم بتائی، قیامت بتائی، پہلے کے واقعات بتائے، آنے والے واقعات بتائے. ہمیں حزقیل بھی بتایا، جالوت بھی بتایا، طالوت بھی بتایا، ذوالقرنین بھی بتایا. اللہ نے ہمیں اصحاب کہف کا کتا بھی بتایا. اللہ نے قرآن میں اصحاب کہف کا کتا بھی ہمیں بتایا. قابیل نے جب حابیل کو قتل کیا، لاش دیکھ کے پریشان ہو گیا، ٹھکانے کیسے لگاؤں؟ رب نے کوا بھیجا جس نے سکھائی ترکیب. اللہ نے ہمیں وہ کوا بھی بتایا. ہمیں وہ کوا بھی بتایا. اگر حضور کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو اللہ قرآن میں بتا دے. میں قادیانی نوجوانوں کو دعوت فکر دیتے ہوئے دو جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. تمہیں تمہارے بڑوں نے ورگلا رکھا ہے کہ ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں. اگر رسول اللہ کو مانتے ہو، میں پانی تو مانگا ہی نہیں، آپ کی توجہ ہے میری طرف. اگر رسول اللہ کو مانتے ہو تو اپنے بڑوں سے جا کے پوچھو کہ رسول اللہ نے کون سی بات ہے جو ہمیں نہیں سکھائی. سبحان اللہ. رسول اللہ نے ہمیں صرف عبادات کی یہ شکلیں نہیں بتائیں جو آج ہم مسجد میں کرتے ہیں. رسول اللہ نے ہمیں تجارت بھی بتائی، صرف سنی زحمت کرے سارے ہمیں معیشت بھی بتائی، ہمیں معاشرت بھی بتائی، ہمیں معاملات بھی بتائے، ہمیں رشتے ناطے بھی بتائے، ہمیں لین دین بھی بتایا، ہمیں معاملات بھی بتائے. رسول اللہ نے ہمیں سیاست بھی بتائی، رسول اللہ نے ہمیں بال رکھنے کے طریقے بھی بتائے، رسول اللہ نے ہمیں ناخن کاٹنے کے طریقہ بتایا، رسول اللہ نے ہمیں سونے کا طریقہ بتایا، بیت الخلاء جانے کا طریقہ بتایا، مسجد میں آنے کا طریقہ بتایا، گھر میں داخل ہونے کا طریقہ بتایا، پڑوسی سے بات کرنے کا طریقہ بتایا. اگر رسول اللہ کے بعد کسی نبی نے آنا ہوگا میرے آقا بتا کر. قادیانی نوجوانوں کو ایک اور دعوت فکر دینے چلا. دعوت فکر قادیانی نوجوانوں کو دعوت فکر دیتے ہوئے ایک جملہ بولنے لگا ہوں.
4 आइमा हैं फिका के, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक, इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम शाफी। इन चारों में हजारों इख्तिलाफ सही फिकी मसाइल पर। जिसे समझ आए सर ना हिलाइएगा, दुख होगा मुझे, मेरी मेहनत आया मत करना। इन चारों में हजारों इख्तिलाफ सही फिकी मसाइल पर, लेकिन इस मसले पर सबका इजमा है, इत्तेफाक है, और सब ने लिखा है कि क़यामत तो आ सकती है हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। कादियानी नौजवानों को दावत फिक्र देते हुए एक और जुमला बोला, तकरीर जमात वाले भी बोले सुभान अल्लाह। एक और जुमला बोला, तुम्हें तुम्हारे बड़ों ने कहा कि ये जो मौलवी है ना, ही नहीं हमारे मिर्जे से जिद है। तो मेरे हाल देखो, खुदा ने मेरे हाल देखो, ये जो मौलवी है ना, ये नहीं हमारे मिर्जे से जिद है, हसद है। बस सिर्फ इतना ही बताया तुम्हें, साथ ये भी बताते कि शायद हुस्न की वजह से सब शायद हुस्न की वजह से ये मौलवी हमारे मिर्जे से हसद करते हैं, जिद रखते हैं। मैं कादियानी नौजवानों तुम्हारी खैरखाई करते हुए ये मेरे एक इन जुमलों में से एक जुमला भी अगर तुम सोचो, इंशाअल्लाह तुम कादियानी नहीं रहोगे। मैं तुम तक पहुंचाने लगा हूँ, इन मौलवियों को हमारे मिर्जे से हसद है, जिद है। अच्छा, इन मौलवियों को है ना, ये जो मौलवी हैं इनके बारे में कहा ना, ये जो हम लोग हैं इनके बारे में कहा, मिर्जा आया 1901 में। कब? 1901 में। कह रहा हूँ 1901 में। इससे पहले 13 सदियां गुजरी हैं। कितनी सदियां? कादियानी नौजवानों, मेरा ये जुमला सोचना समझना, मैं खैरखाई कर रहा हूं तुम्हारी। 13 सदियां गुजरी हैं, इस्लाम की 13 सदियां गुजरी हैं। हुजूर सहाबा के बाद 13 सदियां, वो जो 13 सदियां के उलमा हैं, उन्हें तो नहीं पता था कि इस मनहूस ने आना था। वो भी अपनी किताबों में लिख के हैं कि हुजूर के बाद कोई नबी नहीं। वो मेरी बातें समझ भी आ रही है। वो तमाम उलमा अपनी किताबों में लिख गए हैं कि हुजूर के बाद जो किसी को नबी माने, जो नबूवत का दावा करे, वो पर्र लज्जे का काफिर है, जिंदगी है। मेरे आका के बाद कोई नबी। अब क़यामत तो आ सकती है, हुजूर के बाद कोई नबी। बोलिए बोलिए, हुजूर के बाद कोई नबी। आने वाले पहले आते रहे, लेकिन अब वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत है। वो आए जिनके लिए बेचैन फितरत थी। वो आए नग़्मे दाऊद में जिनका तराना था। वो आए बेताब जिनके लिए सारा ज़माना था। वो आए जिनके कदमों के लिए काबा तरसता था। हुजूर तशरीफ ले आए। अब मेरे आका के बाद कोई नबी। सारे बोलिए, कोई नबी, कोई नबी नहीं आएगा। अब हमारा हुजूर से जो ताल्लुक है, इसके लिए मैं 3 जुमले से फर्ज करने लगा हूँ। खुदा मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा। ये कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, जलसे हो रहे हैं। अभी मुझसे कबल भी ऐलान किया जा रहा था कि आपके शहर में 28 को होनी है कॉन्फ्रेंस। ये जो हर साल हर शहर में कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, आखिर क्या बताने के लिए होगी? और मैं दुख के साथ एक जुमला, मेरा दर्द दिल है, तो मेरा दर्द दिल थोड़ा सा सुनिएगा, अगर सुन सकते हो तो। गली गली कॉन्फ्रेंस हर गाँव में हो रही है,
خطباء آ رہے ہیں، مقررین آ رہے ہیں، مبلغین آ رہے ہیں، گلے پھاڑ رہے ہیں، قوم کو اکٹھا کر کے بتا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے تو یہ سنیے، میں نے اور آپ نے، ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، بے شک بے شک بے شک بے شک۔ میں آپ کا وقت ضائع نہیں کر رہا، بالکل توجہ میری طرف رکھیے۔ اس کا کلمہ پڑھا ہے، وہ جو حضور سے تعلق ہے نا، بڑے دھیان سے 3 جملے بولنے لگا ہوں، اللہ کرے وہ جملے میرے دل میں بھی اتر جائیں، آپ تک بھی پہنچ جائیں۔ شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی، انہوں نے 3 لفظ لکھے، آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں ادب، اطاعت، محبت۔ اللہ آپ سے راضی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ 3 چیزیں بیٹے کے پاس نہ ہونا تو باپ سے فیض نہیں لے سکتا، شاگرد کے پاس نہ ہونا استاد سے فیض نہیں لے سکتا، مرید کے پاس نہ ہونا تو پیر سے فیض نہیں لے سکتا، امتی کے پاس نہ ہونا تو نبی سے فیض نہیں لے سکتا۔ ادب، اطاعت، محبت۔ میں آج 14.5 صدیوں بعد بر اعظم ایشیا میں، بر صغیر میں، پھر بر صغیر کے اندر پاکستان میں، پھر پنجاب میں، پھر گجرانوالہ میں بیٹھا ہوں۔ 14.5 صدیوں بعد حضور دنیا سے گزر چکے، میرا اور ان کے درمیان اتنا فاصلہ وقت کا، بڑے دھیان سے میرا درد دل سنیے گا۔ میں آہستہ آہستہ اس لیے بول رہا ہوں کہ رات کے اس پہر نیند کا غلبہ بھی ہے تاکہ میں بات آپ تک پہنچا سکوں۔ اتنا فاصلہ بھی ہے، اتنے درمیان میں نسلیں بھی گزر چکی، اتنا وقت گزر گیا۔ آج یہ جو حضور کی محبت ہے، یہ جو حضور کی اطاعت ہے، یہ جو حضور سے محبت ہے، میں اسے دیکھوں کہاں، یہ لوں کہاں سے؟ اس کے بغیر چارہ نہیں۔ ادب کی بات کروں تو مجھے قرآن بتاتا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اطاعت کو دیکھوں تو مجھے قرآن بتاتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ کاش 10 بندے میرے مزاج کے بیٹھے ہوتے، میں اپنے ذوق میں مانے کرتا، یقین جانا۔ من یطع الرسول، ہو گئی اللہ کی اطاعت، ہو گئی، تو بس ایتھے آ۔ من یطع الرسول، جزاک اللہ، من یطع الرسول، تو ایتھے آ صحیح میرے محبوب دے پیرا چ، میری اطاعت ہو جائے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ میں اپنے ذوق کی زبان ہے، لیکن یہ میں چیزیں لوں کہاں سے؟ میں بڑی ذمہ داری سے جملہ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ پہلے نبی آتے رہے، نبی، پھر اگلا نبی، پھر اگلا نبی، پھر اگلا نبی، پھر اگلا نبی۔ اب نبوت کا سلسلہ بند، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ جملے پہ میرے بول جائیے گا تاکہ میری ایک دفعہ تھکان اترے، میں بعد میں معنی آپ کے حوالے کر دوں گا۔ حضور آخری نبی، حضور کے بعد نبی نہیں، تو حضور کی ختم نبوت کے صدقے میں امت کو خلافت ملی۔ یہ جو خلافت
खत्म नबुव्वत के सदके में सुनी बोले मैं माना करूँगा मैं वो अदब मुस्तफ़ा, इताअत मुस्तफ़ा, मोहब्बत मुस्तफ़ा अल्लाह कहाँ से लूँ? अल्लाह फरमाते हैं फ़ैन आमनू, सुन भी बोले फ़ैन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। तुझे अदब मुस्तफ़ा लेना है, इताअत मुस्तफ़ा लेनी है, मोहब्बत मुस्तफ़ा लेनी है, तो आप चल मेरे महबूब के यारों के कदमों में। हज़रात ने लिखा कि ये तीन चीजें न हो तो बात नहीं बनती। अब आइए मैं झलकियां अर्ज करूं आपकी खिदमत में। अदब मुस्तफ़ा, इताअत मुस्तफ़ा। हुज़ूर जब पहुंचे ना यसरफ में, मैं झलकियां अर्ज कर रहा हूं और जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं। हुज़ूर जब पहुंचे ना यसरफ में, फरमाया ऊँटनी छोड़ दो, जहां ऊँटनी खुद रुकेगी। अब वो अय्यूब अंसारी के दरवाजे पे रुकी। 2 मंजिला मकान था, 2 मंजिला मकान था। ये तो तुब्बा बादशाह ने बनवाया था, उस तरफ नहीं जाता, वो और लंबी बात हो जाएगी, उसकी तारीख क्या है। 2 मंजिला मकान था। हज़रत अंसारी अर्ज करते या रसूलल्लाह आप ऊपर आराम कीजिए, फरमाया नहीं मैं नीचे आराम करूँगा। या रसूलल्लाह आप ऊपर आराम कीजिए, फरमाया नहीं मैं नीचे आराम करूँगा। या रसूलल्लाह ऊपर आराम कीजिए, फरमाया नहीं नीचे आराम करूँगा। हुजूर नीचे आराम करने के लिए सो गए, लेट गए। सारी रात हजरत अबू अय्यूब अंसारी और उनकी अहलिया दीवार के साथ लग के यूं खड़े रहे, कहीं हमारे को वहां ना आ जाए जहां नीचे आका। अदब मुस्तफा सहाबा के दर से, अदब मुस्तफा जब कुरान की आयत हज़रत तशरीफ फरमा है, जब कुरान की आयत उतरी ना, ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, सहाबा में सबसे ऊंची आवाज थी हजरत उमर की। अंबिया में जैसा हजरत मूसा का जलाल था ना, सहाबा में हजरत उमर का जलाल था। सबसे बुलंद आवाज थी हजरत उमर की। जब अल्लाह ने फरमाया ना, ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, अपनी आवाजें पस्त करो, मेरे महबूब की आवाज से आवाज बुलंद ना हो। वो जो उमर ऊंची आवाज में बोलने वाले थे ना, वो इतना धीमा बोलने लग गए, हुजूर को पूछना पड़ता उमर क्या कहा। मुस्तफा सहाबा के दर, इताअत मुस्तफा सहाबा के दर। उम्मत को अगर इताअत लेनी है सहाबा के दर पे आना होगा। बेशक हुजूर मिंबर पर तशरीफ फरमाए, एक सहाबी को फरमाया इजलिस, बैठ जा। एक और सहाबी बाहर जूतों वाली जगह पे है, एक पाँव मस्जिद के अंदर, एक बाहर है, वो वहीं पे बैठ गया। साथ वाला सहाबी उसे कहता है हुजूर ने तुझे तो नहीं कहा, हुजूर तो किसी और को फरमा रहे हैं बैठ जा। वो कहता है मुझे पता है हुजूर ने मुझे नहीं कहा, लेकिन जब हुजूर का जुमला कानों में आ गया बैठ जा, अब खड़ा कैसे रहूं। अब खड़ा कैसे रहूं। सहाबी है, हुजूर को सलाम किया। जवानों मुझे तवज्जो से सुनो, सलाम किया, हुजूर ने रुख इधर कर लिया, चेहरे पे गुस्सा है, वो इधर से आए, सलाम किया, हुजूर ने रुख इधर कर लिया। बड़े ध्यान से सुनना जवानों। सहाबी परेशान हो गए, मैंने सलाम किया, हुजूर ने जवाब नहीं दिया। अब हुजूर के चेहरे पे गुस्सा आ जाए, चेहरा मुबारक सुर्ख हो जाए, सहाबी की क्या हालत हो। परेशान हो गए। साथ वाले सहाबी को पूछा ये क्या माजरा है, मैं नहीं समझ आई, नहीं समझ आई, बताओ क्या हुआ है। फरमाया हाथों को देखा है, तूने सोने की अंगूठी पहन रखी है। हुजूर ने फरमाया सोना मर्द पे हराम है। वो सहाबी बाहर गए, जितना जोर था बाजू में जोर से दूर फेंका। साथ वाला सहाबी कहते हैं घर ले जाता, हुजूर ने फेंकने का हुक्म तो नहीं दिया, बीवी के काम आ जाती, बेच देता, तेरे किसी काम आ जाती। वो सहाबी कहता है जिस अंगूठी की वजह से हुजूर के चेहरे पे गुस्सा आया है, मैं बर्दाश्त नहीं करता, अब घर लेके चला जाऊं।
اطاعت مصطفیٰ سے سفیر بنا کے بھیجا تھا عثمان کو، بے شک بے شک سفیر بنا کے بھیجا تھا، احرام باندھے ہوئے تھے، باقی سارے وہیں پہ بیٹھے ہیں، ان مکہ والوں نے کہا عثمان تو ہمارا قریبی ہے، رشتہ دار ہے، تجھے اجازت ہے طواف کر لے، فرمایا نہیں کرتا جب تک میرا محبوب نہ کرے میں نہیں کرتا۔ اطاعت مصطفیٰ صحابہ کے در سے، محبت مصطفیٰ صحابہ کے در سے، یہ تھوڑا سا بولنے دو۔ محبت مصطفیٰ حضور کا تھوک مبارک بھی نیچے نہیں آنے دیتے، اور صحابہ میں انگلیاں اٹھانے والوں حضور کے وضو کا پانی بھی نیچے نہیں آنے دیتے، حضور کے وضو کا پانی بھی نیچے نہیں آنے دیتے۔ آپ جاگ رہے مجھے سن رہے ہیں دھیان سے؟ میری باتیں پہنچ بھی نہیں ہیں آپ تک؟ بڑے دھیان سے سن لو، لیکن یہ میں سناؤں کیسے؟ میں بعض دفعہ میں ان لفظوں میں غوطہ لگانے کا عادی ہوتا ہوں، اس کے بغیر وہ لطف نہیں آتا، بات پہنچ سکتی نہیں ہے صحیح معنوں میں۔ حضور کے بعد حضرت ابوبکر کا دور ہے تقریباً 2.25 سال، بے شک تھوڑے سے دن طرح کے لیے گا۔ حضرت عمر کا دور ہے تقریباً 10 سال، حضرت عثمان کا دور ہے تقریباً 12 سال، حضرت علی اور حسن کا ملا کر ہے تقریباً 6 سال۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 30۔ حضرت امیر معاویہ کا دور ہے تقریباً 19 سال۔ کتنا؟ 19 سال۔ اب جب حضرت معاویہ کی وفات ہونے لگی، اور مجھے دیکھو میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں، اب جب حضرت امیر معاویہ کی وفات ہونے لگی، اب اس سے پہلے یہ دن میں نے کیوں گنوائے؟ حضور کی وفات کو 50 سال گزر چکے ہیں۔ کتنے سال؟ 50 سال کے بعد حضرت امیر معاویہ کی وفات ہونے لگی ہے۔ جب وفات ہونے لگی دن قریب آیا تو خادمین کو بلا کے کہا کہ جب مجھے دفنانے لگو نا تو یہ ایک رومال ہے، اس رومال میں کچھ چیزیں ہیں، جب مجھے غسل دے چکو تو یہ چیزیں نکال کے میری آنکھوں پہ رکھ دینا، میرے نتنوں پہ رکھ دینا، میرے لبوں پہ رکھ دینا۔ انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا ان میں حضور کے ناخن ہیں۔ حضور کے بال ہیں، حضور کے ناخن ہیں۔ اب آئیے قاضی نے دن کیوں گنوائے؟ حضور کو فوت ہوئے 50 سال ہو گئے۔ اور سنیو، سن رہے ہو مجھے؟ حضور کو فوت ہوئے 50 سال ہو گئے، اس کا مطلب ہے کم از کم 50 سال تو ہو گئے ناخن اتارے۔ 50 سال یا زیادہ نہ صحیح، 50 سال تو ہو گئے بال اتارے۔ یہ حضرت امیر معاویہ نے سنبھالے رکھے، کئی طوفان آئے سنبھالے رکھے، کئی ہجرتیں ہوئی سنبھالے رکھے، کہیں اور سفر کیا سنبھالے رکھے، کئی جنگیں ہوئی سنبھالے رکھے، کئی اختلافات بنے سنبھالے رکھے۔ تو پھر یہ تو سمجھو نا معاویہ کے سینے میں کتنی محبت ہے حضور سے۔ یہ محبت کہیں سے ملتی ہے نہ اطاعت۔ میں عرض یہ کرنے لگا تھا، میں نے وقت بہت لے لیا، میں معذرت چاہتا ہوں۔ آج یہ کیوں کانفرنس ہے، یہ کیوں جلسے جلوس، یہ کیوں بار بار دہائی دی جا رہی ہے؟ مسلم ملک میں مسلمانوں کا اجتماع، مسلمانوں کا ملک، سنی قوم، پھر مبلغ آ کر کیوں دہائی دیتا ہے؟ میں نے جب پڑھا میں حیران ہوا۔ سن 74 میں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو تھے، ذوالفقار علی بھٹو کہتے تھے، آپ کا دھیان ہے میری طرف؟ تھوڑی دیر بیٹا، تھوڑی دیر بیٹھیے، مجھے کوئی بھی سن رہا ہو تو میں کبھی نہیں سنا تھا،
जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो कहते, मेरे पास मौलाना ताज महमूद के हमरा आगा शोरश काश्मीरी आए, 4 घंटे मेरे सामने बैठकर खत्म नबूवत पर बात की, और मैं तब हैरान हुआ जब अचानक से शोरश काश्मीरी उठे और मेरे को पकड़ लिया। भुट्टो कहते हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मैं हैरान हो गया, इतना दलेर आदमी, इतना शुजा आदमी, इतना बहादुर कवि आदमी, कवि आसाफ वाला, उसे क्या हो गया? वो इतना नरम हो गया, इतना डर गया, मेरे कदमों में बैठ गया और चीखें निकलने लगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो कहते, मैंने उठाया, सीने से लगाया, एकदम शोरश ने यूं मुझे धक्का दिया, दूर खड़ा हो गया और जाके हाथ बांध के कहता है, रो के शोरश कहता है, भुट्टो साहब, हम जैसा भी कोई बदबख्त होगा जो जिंदा है और उनके नबी की तौहीन की जा रही है, उनके नबी की खत्म नबूवत पर डाका डाला जा रहा है। फिर यूं शोरश ने झोली फैलाई और झोली फैला के कहा, भुट्टो साहब, मेरी सारी जिंदगी की नेकियां ले लो, मेरी सारी जिंदगी की भलाइयां ले लो, खुदा का खत्म नबूवत के आईन बनाकर उस पे डाका डालने वालों को काफिर करार देकर ये मेरी झोली में डाल दो। और शोरश ने कहा, भुट्टो, ये मत समझना ये शोरश की झोली है, ये समझ ये सैयदा फातिमा की झोली है, ये ज़हरा की झोली है, ये बतूल खड़ी है तेरे सामने झोली लेकर। मैं अपने अकाबिर का खोशची हूँ, मैं सिर्फ उनकी बातें सुनाना नहीं जानता, मैं दोहराना भी जानता हूँ। मैं आज अपनी आवाम के सुन्नी कौम के सामने यूं ही झोली फैला के खड़ा हूँ और दुहाई देता हूँ, ओए गुजरावाला के ताजरों, ओए जमींदारों, ओए सरमायाकारों, आज क्यों मुस्लिम मुल्क में, मुसलमानों की धरती पर, मुस्लिम हुक्मरानों की मौजूदगी में मुस्लिम आवाम के सामने मुबल्लिगीन को मिन्नतें करनी पड़ रही हैं, मुकर्रिरीन को मिन्नतें करनी पड़ रही हैं, खतीबों को मिन्नतें करनी पड़ रही हैं। आज अहद कीजिए, हम मरते हैं, मर जाएंगे, कादियानियों के साथ कोई सलूक नहीं, कादियानियों के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा, उनकी प्रोजेक्ट का बाइकाट किया जाएगा, उनका सोशल बाइकाट किया जाएगा, उनका मार्च। आज मैं पूरी झोली आपके सामने फैला के खड़ा हूँ और समझो ये झोली आपके सामने अबू बकर सिद्दीक ने यूं फैला के बैठा है, यूं उमर फारूक फैलाए खड़ा है, यूं सैयदा आयशा अपनी झोली फैलाए खड़ी है, और मैं आपसे खत्म नबूवत के काम के लिए भीख मांगने के लिए गुजरावाला में बैठा हूँ और गुजरावाला में बैठकर सुन्नियों से हुजूर की खत्म नबूवत की भीख मांग के कह रहा हूँ, खुदारा अदब मुस्तफ़ा के लिए, इताअत मुस्तफ़ा के लिए, मोहब्बत मुस्तफ़ा के लिए